귀한 시간 되기를 원합니다. 준비하는 찬양팀, 아버지 하나님, 우리가 또 함께 인도를 따라 찬양할 때에 하늘 문이 열리고 주님께서 받으시는 기쁨의 찬양이 이루어지기를 원합니다. 또 목사님을 통해 주신 말씀이 이 밤에 우리 안에 기쁨과 감동이 있게 하시고 그 말씀으로 인하여 우리가 화평을 누릴 수 있는 그런 시간 되게 하여 주시옵소서. 주님, 이제 시작하는 시간입니다. 2박 3일 수련회를 통하여 하나님을 만나는 아버지 귀한 은혜가 있기를 사모합니다. 주님, 저희들 모든 마음들이 주님께 향하여 바라는 자들 주님 얻을 것이라고 하셨으니 주님, 모두가 다 하나님 안에서 큰 기쁨을 얻는 귀한 기회가 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님 이름으로 기도하였습니다. 물이 있나요? 물이 없죠? 괜찮습니다. 네, 다 같이 일어나서 찬양하겠습니다. 여기는 살짝 가운데가 괜찮아요. 조심하세요. 가운데 조금. 이게 원래 책상 안 먹는 적이었어. 자. 우리 주를 만나고 좋은 주님을
All creation cry, singing out an endless hallelujah. From this moment on, join with heaven's song, singing out an endless hallelujah. The moment where you go alone, in the ordinary day, countless miracles life around us, all like arrows to your name. Let our voices rise, all creation cry, singing out an endless hallelujah. From this moment on, join with heaven's song, singing out an endless hallelujah. Only a moment to live this life, like shooting stars, burning up the night, till heaven's open and we arrive in your presence, Lord, in your presence. Let's sing that again. Only a moment, only a moment to live this life, shooting stars, burning up the night, till heaven's open and we arrive in your presence, Lord, in your presence. Let our voices rise, all creation cry, singing out an endless hallelujah. From this moment on, join with heaven's song, singing out an endless hallelujah. There's nothing better, there's nothing better, there's nothing better than this right now. There's nothing better, there's nothing better, there's nothing better than this right now. In the evening when I lay my head
힘겨운 오늘도 예수 내 마음 아시네. 지나간 아픔도 마주할 세상도 예수 내 마음 아시네. 고단한 인생길 힘겨운 오늘도 예수 내 마음 아시네. 지나간 아픔도 마주할 세상도 예수 내 마음 아시네. 주어진 내 삶의 시간 속에 주의 뜻 알게 하소서. 하루를 살아도 기쁨으로 가리 예수 늘 함께 하시네. 후회도 염려도 온전히 맡기리 예수 늘 함께 하시네. 믿음의 눈으로 주를 보리 이동하지 나가리라. 주어진 내 삶의 시간 속에 주의 뜻 알게 하소서. 믿음의 은혜로 주를 보리 이동하지 나가리라. 주어진 내 삶의 시간 속에 주의 뜻 알게 하소서. 믿음의 눈들어 주를 보리 이동하지 나가리라. 주어진 내 삶의 시간 속에 주의 뜻 알게 하소서. Let us pray. Father God, I lift you up at this moment, Father. It's our first day of retreat. Father God, I ask you to, we invite Holy Spirit in this room, Father. May Holy Spirit be in this room, Father, for one morning service, Father. Father God, it is a special day, a retreat, Father. A retreat, something that doesn't happen often. But it's a time where we can just focus on you, no outside distraction, but just on you, and to worship you, to listen to your word, and to pray to you. Father God, may this retreat, Father, be a revival in this room, Father. May there be a revival in this room. Father God, as the pastor comes out, Father, may you touch his words, may you touch his lips, Father, as he speaks your words, Father. And as he speaks your word, Father, that we may open our heart and we may open our ears, Father, and we may use those words and to really reflect on those words, Father.
May we use those words for our life. Yes, Father, everything I pray in the name of Jesus. Amen. 예, 여러분 반갑습니다. 굉장히 낯선 환경에서 이렇게 예배로 모이니까 살짝 긴장도 되고 전에 없는 긴장도 되고 예, 그리고 시야에 많은 것들이 비쳐서 느낌이 색다르긴 하네요. 그래도 좋죠 여기? 정말 좋죠? 너무 좋아요. 네, 너무 좋습니다. 네, 우리 장로님께서 여러분들 그동안 청년들 정말 우리 교회에서 여러 모양으로 수고하고 봉사한다 라는 그 마음이 계셔가지고 과감하게 이렇게 우리에게 좋은 장소를 가자는 결단을 내려주셔서 네, 너무 감사하고 하나님께서 그 마음 주셨다고 믿습니다. 하나님께서 주신 마음이고요. 그래서 우리가 함께 하나님께 영광을 돌리면서 또 enjoy God, 소유리 문답 1항 있잖아요. Glorify God and we enjoy God. 하나님을 즐기는, 즐거이 영광 돌리는, 즐기는 그런 수련의 기간이 됐으면 참 좋겠습니다. 자, 이번 수련의 주제는 아시죠? The Revival Act예요. Revival Acts. 우리 가운데 하나님께서 허락하신 Revival이 뭐죠? 부흥이잖아요. 네, 우리 하나님께서 허락하신 부흥이 있기를 바라는 마음에서 그렇게 기도하는 가운데 이 주제를 주셨고요. 세 파트로 제가 여러분들하고 이제 집중적으로 메시지를 나누는 것은 이제 오늘 저녁 그리고 내일 저녁 주일 아침 예배 이렇게 세 파트로 나눠서 예배를 드릴 텐데 매 순서마다 이렇게 중점을 이렇게 좀 나눠서 보았습니다. 첫 시간에는 retreat. 자, retreat은 두 가지 의미 있죠. 우리가 후퇴한다 한국말로 이렇게 후퇴한다는 의미가 있을 수도 있는데 다시 트리트한다. 저는 그렇게 해석을 하고 싶었어요. We treat ourselves again. 자, 우리 여러분들 충분히 수고 많이 했고 고생 많이 했는데 그동안 이제 누려보지 못했던 우리 청년분만의 그런 귀한 트리트먼트 다시 한번 받아보자. 그런 의미에서 그래서 우리 가운데 좀 응어리적인 것들이 있거나 아직도 해결되지 않은 것들이 이 시간을 통해서 좀 하나님 앞에 좀 이렇게 풀어지는 하나님 안에서 주님 안에서 믿음 안에서 풀어지는 그런 역사가 있으면 참 좋겠다라는 생각을 했고요. 내일 저녁 시간에는 이제 리바이벌. 근데 리바이벌은 부흥인데 뭐 영어 미닝은 그거잖아요. 리바이브가 움직인다는 의미가 있잖아요. 또 영어로는 우리 다시금 하나님 안에서 살고 하나님 안에서 움직이고 하나님 안에서 우리의 존재 가치를 발견하는 그런 시간 저녁 시간으로 이제 이야기를 나눌 거고요. 네, 그리고 react 마지막 시간 주일날 주님 주신 그 마음을 가지고 능력을 가지고 다시 세상으로 나아가서 이제 살아가자 행동하면서 살아가자 reach out 하는 거죠. react 하는 거죠. 그게 이제 주일날 나눌 메시지의 주제입니다. 그리고 사실은 큐티는 이제 당연히 할 거라고 저는 생각을 했는데 우리 장로님께서 우리 청년들이 우리 수련회 기간에 그래도 성경을 가지고 와서 좀 읽었으면 좋겠다라는 그런 마음을 어필해 주셔서 약간 난이도를 좀 높였어요. 큐티를 하는 것과 동시에 뒤에 보시면 제가 큐티지를 준비해 왔는데 너무 많이 읽는 거는 또 부담스러워할 것 같고 그래서 제가 이번 수련을 준비하면서 사실은 누가복음, 사도행전,
그리고 갈라디아서까지 다 읽었는데 갈라디아서 6장밖에 안 되거든요. 그래서 이틀에 나눠서 그러면 3장씩 읽고 거기에 해당하는 문제도 풀어보고 이제 좀 중요한 주제에 대해서 좀 숙고하는 우리 유스에서 지금 하고 있어요. 이미 유스에서 하는 스타일대로 그대로 성경 3장을 읽고 그다음에 나눠 보시면 큐티지가 있습니다. 그 3장 읽는데 10분도 안 걸려요. 후딱 읽을 수 있어요. 여러분이 편한 언어로. 대신 문제지는 영어로 준비를 했으니까. 지금 말고 아침에 벌써부터 찾고 있어. 아침에 큐티는 아침에 일어나자마자 하는 거예요. 아침에. 그래서 내일 아침 그리고 주일 아침에 2차례 걸쳐서 갈라디아서를 다 읽고 묵상하는 그런 시간을 여러분이 가지면 좋겠습니다. 사실 내일은 하루 종일 다른 일정이 없어요. 아침에 큐티하고 저녁 집회 모일 때까지 사실은 여러분들의 프리 타임과 같은 굉장히 물론 액티비티를 준비한 우리 임원들은 좀 많은 고심을 하고 스트레스를 받았을 수는 있지만 아무튼 굉장히 널널한 스케줄이에요. 그래서 여러분들이 충분히 여기 되게 좋아요. 주변에 지금 밤이라서 잘 모르는데 여기 너무 아름다운 호수를 끼고 있거든요. 그냥 나가서 셀카 타임만 가져도 충분히 1시간은 보낼 수 있습니다. 네, 날이 좋았으면 좋겠네. 아무튼 그렇게 시간을 갖기를 원합니다. 그렇게 갖기를 원하고요. 자, 첫 시간인데 첫 시간 이제 말씀을 읽고 또 나누는 시간을 갖도록 하겠습니다. 첫 시간 읽어주시는 말씀은 마가복음 5장 21절에서 34절까지의 말씀인데요. 성경책 가져오셨으면 같이 찾아서 읽어도 좋을 것 같아요. 근데 우리 지금 이 시간에 온 친구들 가운데 좀 그래도 영어가 더 편한 친구들도 있어서 제가 이번 수련회 기간에는 메시지를 영어 반, 한글 반 막 섞어서 할게요. 예, 그렇게 좀 진행을 해보겠습니다. 마가복음 5장 21절에서 34절, Mark chapter 5, verse 21 to 34. If you have brought English Bible or Korean Bible, it doesn't matter. Let's read it together. I'm going to put up an English version, especially the English Standard Version that we read in the youth group. And if you have found them, let's read it together. Mark chapter 5, verse 21 to 34. Okay, let's read it together. And when Jesus had crossed again in the boat to the other side, a great crowd gathered around him, and he was beside the sea. Then came one of the rulers of the synagogue, Jairus by name, and seeing him, he fell at his feet and implored him earnestly, saying, "My little daughter is at the point of death. Come and lay your hand on her, so that she may be made well and live." And he went with him, and a great crowd followed him and thronged about him. And there was a woman who had had a discharge of blood for 12 years, and who had suffered much under many physicians, and had spent all that she had, and she was no better, but rather grew worse. She had had the reports about Jesus, and came up behind him into the crowd, and touched his garment. For she said, "If I touch even his garment, I will be made well." And immediately the flow of blood dried up, and she felt in her body that she was healed of her disease. And Jesus, perceiving in himself that power had gone out from him, immediately turned about in the crowd and said, "Who touched my garment?" And disciples said to him, "You see the crowds pressing around you, and yet you say, 'Who touched me?'" And he looked around to see who had done it. But the woman, knowing what had happened to her, came in fear and trembling, and fell down before him and told him the whole truth. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your disease." 아멘. 잠시 기도하겠습니다. 거룩하신 주 하나님 감사합니다. 수련회 우리 청년도 수련회 첫째 날 저녁 집회를 우리에게 허락해 주시고 정말 아무것도 아닌 주님 주의 종에게 이런 귀한 말씀을
준비하게 하시고 전할 수 있는 은혜 주시니 너무나도 감사합니다. 주님의 말씀이 이 자리에 모인 주님 사랑하는 모든 자녀들의 마음에 다가오게 하시고 깨닫는 은혜가 있게 하시고 그 말씀에 우리 마음 문을 열고 받아들이고 그 말씀이 우리를 변화시키는 놀라운 은혜가 함께하기를 소망합니다. 성령 하나님, 주께서 행하여 주시옵소서. 주께서 운행하시고 주께서 우리 모두의 마음을 주의 말씀으로 말씀 안에서 활짝 열어주시고 변화시켜 주시옵소서. 부족한 종의 입술을 온전히 주님께 맡겨드리오며 살아계신 예수 그리스도 이름으로 드려드렸습니다. 아멘. 자, 첫 번째 주제는 주님 안에서 회복이라는 주제로 이 시간 함께 말씀을 나눠보고자 합니다. 우리를 올가매는 것들에서 something that binds us, let us get freed from it. In today's message, two people meet Jesus and they get healed, they get saved, they get salvation. One person is the daughter of the ruler of the synagogue, Jairus, and the other person is a woman who was suffering from a blood discharge for 12 years. They've been suffering different disease, but they suffered the same amount of time, 12 years each. If there was a difference, 만약 차이가 있었다면, the daughter of the synagogue's leader, Jairus came up to Jesus and confessed openly and requested, knelt before Jesus saying, Lord, my daughter is dying, please come and heal her. She asked for the help from Jesus openly, publicly. But on the other hand, the one who suffered the blood discharge, she did not dare come before the Lord. She couldn't reveal her true identity, but amongst the crowd, she came just from behind, hoping that by just touching the rim of the garment, the clothes of Jesus Christ, that she would be healed. She would be healed. 자, 성경에는 in the Bible, so many different people meet Jesus Christ in very different ways. A lot of times Jesus comes to them, search them, comes to them and call them. Peter, Simon, follow me. Levite, Levi, follow me. Matthew, follow me. Nathaniel, follow me. John, Andrew, follow me. Jesus comes to them and asks them to follow him. But sometimes people hear the rumor of Jesus Christ and they come search for Jesus. Like Jairus, like this woman who suffered from this charge. We know the story of Zacchaeus. 저 삭개오도 예수님 소문을 듣고 만나고 싶어서 뽕나무에 올라갔지. 그렇죠? Sometimes they come looking for Jesus to meet him. Some people openly seek Lord's help. Lord, have mercy on us. Have mercy on us. 장님들도 납병에 걸린 사람들도 예수님의 도움을 간절히 바라면서 외치면서 구하는 사람들이 있어요. 그런데 또 한편으로는 매우 조심스럽게 자신의 정체성을 전혀 드러낼 생각을 못하고 주님을 찾아와서 낫기를 바라는 오늘 말씀에 이 혈루병 여인, blood discharge 이런 문제를 가진 여인도 있습니다. 중요한 사실은 이렇게 간절히 주님을 만나길 원했던 모든 사람들이 주님을 만나고 그들이 고침을 얻고 그들이 자유함을 얻고 새 생명을 얻게 되었다는 거죠. 구원을 얻게 되었다는 것입니다. 자, 오늘 말씀의 시작은 야이로에서 시작을 해요. 하지만 먼저 주님을 만난 것은 바로 이 혈루병, 그죠? blood discharge 문제를 가지고 있었던 여인이었어요. 사실은 이 여인을 만나고 또 이 여인과 시간을 지체하다가 그만 야이로의 딸이 죽고 말아요. 그 사이. 왜냐하면 그 야이로의 딸도 굉장히 임박했었거든요. 자, next page. 예. 굉장히 임박했어요.
물론 주님께서는 Don't worry 말씀하시고 She's not dead, she's just sleeping 하면서 이 아이의 딸도 다시 일으키시죠. 하지만 이 사건을 통해서 우리가 한 가지 생각해 볼 수 있는 것, 각 사람이 주님을 만나는 때와 시간이, 그렇죠, 케이스가 다르다는 것을 우리가 생각해 볼 수 있습니다. 그리고 우리의 생각과 기대와도 다를 수 있다는 것을 우리가 생각해 볼 수 있죠. 자, the woman who was suffering from blood discharge, why couldn't she openly request just like Jairus did? It's because of the law. 자, 유대인 율법에 따르면 이 blood discharge는 was deemed as unclean, 부정하다고 여겨지는 병 가운데 하나였기 때문이에요. 마치 당시에는 문둥병자들은 다 격리, they were secluded, quarantined, they couldn't mingle with the other people of the society. Same thing was this disease. They couldn't mingle with the society because it was deemed as unclean. Let's read Levite chapter 15, verse 25. When woman has a discharge of her blood for many days at a time other than her menstrual period, or if it continues beyond her period, she will be unclean all the days of her unclean discharge, just as she is during the days of her menstruation. It's pretty sad, right? This kind of law is written in the Levite. 자, 이런 법이 있었기 때문에 그런 병을 앓고 있는 여인은 자기 스스로가 나는 unclean한, 부정한 병을 앓고 있으니까 다른 사람들과 접촉을 피해야 돼 라는 그런 생각을 가지고 있었던 것입니다. 근데 이 여인이 그렇게 어떤 가난하거나 천한 신분은 아니었다라는 것을 우리가 오늘 말씀을 통해서 생각해 볼 수 있는 게, 여러 해 동안 피지션, 그렇죠, 의사를 찾아다녔다고 말씀하고 있잖아요. 그러면서 자신이 가지고 있던 돈을 많이 탕진했다고 이야기를 하는데, 이게 무엇을 의미하냐? 당시에도 의사를 만날 수 있다는 것은 상당히 안정적인 그런 경제 능력이 있다는 걸 증명하는 것입니다. 여러분, 우리가 사는 현대 시대도 마찬가지로 우리가 사는 캐나다도 예를 들면 패밀리 닥터가 있고 없고 여부가 얼마나 다릅니까? 패밀리 닥터한테 연락할 수 있는 자격이 있다는 건 내가 이 사회에서 어느 정도 정착된 그런 안정된 삶을 살고 있다는 증거잖아요. 나한테는 패밀리 닥터 어사인도 안 해주더만 그룹 닥터 어사인 해주대. 그런 거잖아요. 마찬가지로 의사를 만나서 진찰을 계속 받을 수 있다는 건 이 여인이 어느 정도 안정된 지위에 있었다는 거죠. 그런데 안타깝게도 12년 동안 그렇게 애를 썼지만 병이 고쳐지기는커녕 더 안 좋아졌다. It got worse 라고 이야기를 하고 있습니다. 시간도 버리고 돈도 버리고 상황은 더 안 좋아지고, 그때 여기저기를 다니시면서 복음도 전하시지만 병자들을 고치시는 놀라운 분, 예수님에 대한 소문을 듣게 됩니다. 기적을 행하시는 분이죠. 그녀는 자기 자신이 정말 수치스럽고 부끄러운 병을 가지고 있지만 그래도 용기를 내서 주님을 만나보기로 합니다. 하지만 드러내놓고는 못 만나고, 그렇죠, 몰래 주님의 옷자락을 잡기만 하면 내 병이 나을 거야 하는 그 믿음을 가지고 그 무리 속에서 움직이는 주님, 그렇죠, 전략을 잘 짠 거예요. 무리 속에 계시니까 내가 만져도 모르시겠지 하면서 그렇게 예수님을 찾아가서 만집니다. 거기에 마지막 희망을 걸어본 거예요. 여러분, 사람은 누구나 다 비밀이 있을 수 있어요. 누구에게나 알리고 싶지 않은 부끄러움이 있을 수가 있습니다. 친한 친구에게도 가족에게조차도 이야기를 하지 못하는 그런 비밀이 있을 수 있어요. 제게도 그런 부끄러운 과거가 있었습니다. 꽤 오랜 시간 제가
제가 pornographic addiction 빠져 있었어요. The first year of middle school, 중학교 1학년 때 학교 친구를 통해서 CD를 하나 받았어요. 그 친구가 이게 뭐냐고 물어보니까 It's just goodies라고. I remember. It's a goodies라고 표현했어요. That time everything was produced in CD players. Even the games that you guys all enjoy playing, it was produced on a CD player. 이게 뭐가 좋다는 거야? 라는 생각에 저는 아무 생각 없이 그 내용물을 확인했죠. 그리고 처음 보는 그 충격적인 장면에 정말 많이 놀랐어요. 근데 본능적으로 그 화면에서 포트레이 되는 것을 제가 따라하게 된 것입니다. 그렇죠. 자위를 했던 거죠. 그리고 처음으로 그 맛본 성적 쾌락, 너무 강렬한 그 쾌락을 알게 됐어요. After that, 정말 아무 일 없었다는 듯이 태연하게 CD를 친구한테 돌려줬어요. 그런데 something changed in my life. 제가 적극적으로 찾아보게 되었던 거죠. 영상들을 찾아서 이렇게 자위를 하는 그런 삶을 살아가게 된 것입니다. 일주일에 한 번, 뭐 두 번 보던 것이 나중에는 거의 뭐 매일 한 번씩 찾아보는 그런 상황까지 이르렀습니다. 그러다 보니까 어느덧 뭐가 생겼냐? 내 안에 수치심, 부끄러움, 쉼 자리 잡기 시작했어요. 그리고 나의 자존감이 점점점 떨어지게 돼요. 굉장히 괴로웠어요. I want to put away with it. I want to quit it. 근데 안 돼. 내 의지로 안 돼. 내 의지가 이 정도밖에 안 되나? 이게 정상인 건가? 친구들하고 상의해보자니 이 자식들은 놀릴 것 같고 부모님에게 얘기하더니 아시잖아요. 저희 부모님은 선교사님들이시고 목회자 뭔가 굉장히 크게 혼날 것만 같았어. 말할 수가 없어. 그렇게 끙끙 앓던 시절이 4년, 5년이 흘러갔어. 그리고 고등학교 2학년 때 I still remember. I think I was the age of 뒤가 지성 중원 그 정도 나이였던 것 같아. 한국에 있던 그 수련회, 청소년 수련회 제가 참석을 했어요. 근데 그때 초청 강사로 오신 분이 청소년 시절에 우리가 경험할 수 있는, 만날 수 있는 이런 다양한 성적 문제에 대한 전문가이셨어요. 그리고 그분의 강연이 굉장히 인상적이었던 이유가 단순하게 지식만 전한 것이 아니었기 때문입니다. 그분은 정말 충격적인 과거를 가지고 계셨던 분이었어요. 가족들에게 성폭행을 당했어요. 성추행을 당했어요. 그리고 성장 과정에서 수많은 남자들에게 성적 학대를 당했어요. 그런데 다행히도 그분은 그 아픔을, 그 고통을 이겨냈고 그런 안 좋은 사회적 문제들을 개선하는 일에 본인이 앞장서기 위해서 스스로 그쪽 분야의 전문가가 되었습니다. 더 이상 당신과 같은 그런 피해자가 발생하지 않도록 일해야 되겠다라고 결단을 하고 말이죠. 그러다 보니까 뭔가 비슷한 문제로 괴로워하고 있는 저에게는 그 전문가의 이야기가 경험담이, 생생한 경험담이 제 귀에 쏙쏙쏙 다 들어온 거죠. 그리고 내용도 다 기억 못하지만 너무 좋았어요. 그래서 끝나고 나서 그 당시 이제 우리가 쓰던 SNS 포털이죠. 사이월드에다가 그 내용을 제가 잘 정리해서 올려놨던 기억도 있어요. 워낙 좋았기 때문에. 워낙 좋았기 때문에. 아무튼 중요한 것은 자, 둘째 날 저녁 집회를 마치고 제가 용기를 내었습니다. 이분께 나의 문제를 한번 상담을 받아봐야 되겠다. 그런 거 있잖아요. 근데 내가 아는 문제보다 더 큰 문제를 이미 경험한 사람한테는 뭔가 상담 받아도 괜찮겠다라는 생각을 가지게 되는 거죠. 그래서 용기를 내서 몰래 찾아갔어요. 몰래는 아니죠. 아무튼 뭐 개인 시간에 찾아갔습니다. 그리고 그동안 한 번도 그 누구에게도 말하지 못했던 저의 이런 부분을 그분에게 털어놨습니다. 절대 쉬운 일 아니에요. 수련회 기간 처음 만나는 분한테
제가 4, 5년 동안 고민했던 문제를 털어놓는 일은 쉬운 일이 아니에요. 그런데 그분이 저의 이야기를 처음부터 끝까지 경청하고 나서 저에게 처음으로 하신 말씀, 보여주신 그 표정, 지금까지 잊을 수 없습니다. That's all? That's it? 이 표정, That's all? That's it? 아니 그런 걸로 혼자 그동안 그렇게 괴로워하고 힘들어했다? 이해가 안 되는데? 그런 표정이었어요. 그러면서 저한테 주신 조언이 있었어요. 제가 운동을 좋아한다고 말씀드렸거든요. Just channel your energy elsewhere. 에너지 딴 데 쏟아. Sweat it out. 땀 흘려 그냥. 밖에 나가서 땀 흘려. 이게 그렇게 간단한 문제였어? 그러놓고 그렇게 말씀하시고 제 손을 잡고 기도해 주셨어요. 그냥. 근데 그 순간 전 놀라운 경험을 했어요. 정말 생생하게 기억하는데 제 속에 뭔가 꽉 응어리져 있던 그 무언가가 갑자기 뻥 뚫리는 느낌. 단순히 그냥 상담받고 기도받았던 거 그거 하나인데 딱히 무슨 처방전을 받은 것도 아니고 Channel your energy elsewhere. Sweat it out. 이게 처방이었어. 무슨 약을 먹은 것도 아니고. 근데 제 안에 뭔가 변화가 일어났던 것이죠. 그동안 저를 억눌려왔던 그 수치심, 죄책감 이로부터 완전하게 자유하는 그런 느낌이에요. 그리고 여러분 그날 밤에 이를 증명한 듯한 꿈을 하나 꾸는데 제가 되게 좀 그런 영적인 꿈 많이 꾸는 편인데 제가 망치를 들고 뱀의 머리를 깨부쉈어요. 이 뱀이 제 성기. 근데 깨부수는 꿈을 제가 꾸게 됐던 거죠. 4년, 5년 동안 저를 얽매이던 사단의 사슬로부터 체인으로부터 제가 자유롭게 되었다. 그날. 그걸 제가 깨닫게 됐어요. 그날 이후에 제 삶이 어떻게 바뀌었을까? 더 이상 안 봤을까요? 멈췄을까요? 여러분 그렇지는 않습니다. 그런데 바뀐 점이 있어요. 분명히. 나를 그토록 수치스럽게 만들고 괴롭게 했던 그 일로부터 저의 생각과 마음이 완전 바뀌게 돼요. 그분의 조언대로 그냥 정말 다른 곳에 에너지를 쏟기 시작했어요. 그러다 보니까 점점점 그 내 머릿속을 사로잡혔던 그 모든 생각들이 사라지게 됐어요. 완벽하게 사라진다고 표현하기 좀 그렇지만 점점점 빈도수가 없어지고 어느 순간 더 이상 생각하지 않게 되었던 거죠. 그리고 설령 어쩌다 보더라도 더 이상 얽매이는, 더 이상 내가 그런 죄책감이나 이런 거에 시달리지 않는 그런 대상이 되었어요. 완전 이 문제로부터 제가 자유롭게 된 거죠. 여러분 참 안타까운 사실이 하나 있는데요. 이런 문제가 저와 같은 사역자들 사이에서 굉장히 많이 대두화되고 있다는 거예요. 한국 사회에서 특히. 그리고 여전히 해결하지 못한 채로 지내는 분들이 너무 많아요. 제 주변에도 너무 많았어요. 동료 사역자들 가운데. 그러다가 뒤늦게 막 엄청난 스캔들이 터지고 과거의 그 추문들이 막 불거지기 시작하면서 세간의 비난과 비판을 다 받고 그렇게 물러나게 되는. 참 부끄러운데 제가 공부했던 신학교에서도 제가 공부하는 와중에도 신학교 교수님 한 분이 여자 제자 한 명을 성추행하다가 고발당했어요. 파직당했어요. 제가 공부하던 와중에 있었던 일이에요. 민감한 주제라고 당신 스스로가 계속 피하기만 하다가 didn't deal with his problem, his weakness. 그래서 자기 스스로가 자기 연약함에 결국에는 걸려 넘어지게 됐던 거죠. 오늘 이야기 후속편이 있는데 그건 다음 수련회 때 제가 나눠드릴게요. 다음 주. 왜냐하면 이번 수련회 주제랑은 맞지 않아요. 나누기를 하고. 여러분 오늘 제가 나누고자 하는 중요한 말씀은 이것입니다. 우리를 얽매이게 하고 부끄럽게 하는 그 무엇이든지 간에 그것이 사실은 우리 죄가 될 수 있어요. 하지만 주님께서는 이로부터 우리를 해방시키시기, 자유롭게 하기를 원하신다는 것입니다. 자, 고린도전서 7장 5절에 이런 말씀이 있습니다. 읽어보겠습니다.
Do not deprive one another, except perhaps by agreement for a limited time, that you may devote yourself to prayer, but then come together again, so that Satan may not tempt you because of your lack of self-control. 자, 이 말씀은 사도 바울이 부부 관계에 있었을 때 해주는 말씀이에요. 그러니까 부부가 서로 이제 관계를 가질 때 서로 내치지 말라라는 그런 조언의 말씀인 거죠. 왜냐하면 이 성적인 부분은 너무나도 쉽게 우리를 유혹할 수 있는, 속박하게 굉장히 쉬운 조건으로 이 사단이 사용할 수 있기 때문에 그래요. 우리를 속박할 수 있는 요소가 되기 때문에 부부가 서로 합치는데 내치지 말라, 그런 말이죠. 여러분, 성적인 행위가 절대 나쁜 것이 아니에요. 잘못된 성에 대한 관념이 우리를 속박하는 도구로 작용할 수 있다는 것입니다. 부부가 성생활하는 것, 건강한 성생활하는 것은 정말로 아름다운 일이에요. 하나님의 선물입니다. 이 이야기는 제 부모님을 통해서 많이 들으면서 자랐어요. 성은 하나님께서 주신 정말 아름다운 선물이야. 그 선물의 열매가 생명인데 저와 여러분이 그 아름다운 열매들 있잖아요. 그렇죠? 우리 중에 처녀가 잉태해서 태어난, 이 땅 가운데 태어난 사람 있나요? 우리 The Virgin gave birth to me 있나요? 없잖아요. 그렇죠? 아름다운 성의 열매로 우리가 지금 존재하고 있어요. 하나님께서 주신 최고의 선물이에요. 그런데 우리가 잘해야 하는 것이 한 가지가 있어요. 우리가 가지고 있는 이 성적 욕구가 엉뚱한 곳으로 번지지 않도록 잘 컨트롤해야 되는 거예요. 컨테인을 잘 해야 되는 거죠. 그건 잘해야 돼요. 그러다 보니까 이 성적인 욕구는 마치 생리적인, 피지올로지컬한 욕구와 비슷하다라는 생각이 들었습니다. 남에게 피해를 주지 않는 선에서 우리가 잘 컨트롤할 수 있어야 되는 거죠. 그래서 사도 바울도 절제를 할 수 있으면 좋지만 절제가 못한다면, 안 된다면 혼자 잘 컨트롤 하든지 아니면 결혼을 해서 절제하는 것이 좋다라고 이야기를 하는 것입니다. 제가 어쩌다 보니 이런 쪽으로 지금 더 강연을 집중해서 하고 있는데 오늘 말씀의 주제는 성이 아니에요. 우리를 얼개모는 것이 있을 수 있는데 그로부터 우리가 해방되자, 자유하자 주제입니다. 여러분, 사람마다 우리를 올가매는 것이 각자 다 다를 수 있어요. 사람은요, 성격적으로 자기 자신을 얽매이는 사람도 있어요. 막 성격이 불같은 사람들 주변에 있을 수 있잖아요. 막 작은 것 하나에 욱 하는 그런 사람들 있을 것입니다. 혹은 너무 지나치게 예민한, 작은 건데도 왜 이렇게 예민하게 반응하지? 라는 그런 부분이 있을 수도 있어요. 혹은 굉장히 주변 사람들 너무 많이 의식하거나 아니면은 시기 질투에 쉽게 사로잡히는 그런 사람들도 있을 수 있습니다. 혹은 누군가의 인정을 간절히 바라는 그 욕구에 사로잡혀서 사람도 있어요. 정말 항상 자기가 인정받기를 원하는 그런 행동을 취하면서 사는 거죠. 우리를 얽매이는 것, 다양한 형태로 나타나는데 우리 주님께서는 그로부터 우리를 해방시키고 자유시키기를 원하신다는 거죠. 자, 누가복음 13장에 보면은 예수님께서 또 다른 여인을 고쳐주세요. 18년 된 병자를 고쳐주시는데, 굶는 병을. 종교 지도자들은 예수님한테 안식일에 여인을 병 고치는 행위를 하면 안 돼! 라고 막 그렇게 질타를 합니다. 근데 예수님께서 이렇게 말씀하세요. 읽어보겠습니다. Then should not this daughter of Abraham, whom Satan has kept bound for 18 long years, be released from her bondage on the Sabbath day? 18년 동안 사단에게 매여 있는 이 아브라함의 딸을 풀어주는 것이, 그의 매임으로부터 풀어주는 것이 합당하지 않겠느냐? 여러분, 어떠한 문제이든 간에 매여 있는 것은 결코 좋은 사인이 아니에요. If we are bound to something for too long, it's not a good sign. Probably, 어쩌면 spiritually, when we see it,
Satan may be working behind the scene. 사탄이 뒤에서 배후에서 역사하고 있을 수가 있는 것이지. 이게 누구에게나 해당될 수 있는 요소예요. 자, 예수님께서 이 여인을 향해서 뭐라고 말해요? 아브라함의 딸이라고 하잖아요. 아브라함의 딸이. 여러분, 아브라함은 보통 우리가 어떤 인식으로 이야기를 하죠? 믿음의 조상으로 이야기를 하잖아요. 다시 말해 예수님이 인정을 하는 거예요. 이 여인도 믿음을 가진 여인이다. 믿음의 사람이다. 믿음이 있음에도 불구하고 18년 동안 사단에게 매인 상태로 고침을 얻지 못하고 살아갈 수도 있다라는 걸 예수님 말씀해 주시는 거예요. 당연히 고쳐줘야 되는 것이 아니겠냐, 이 믿음의 여인. 누구나 다, 우리 다 믿음이 있지만 우리 또한 사단에 매여서 긴 세월을 괴로움 속에, 낮은 자존감 속에 살 수도 있다는 것입니다. 제가 4-5년 동안 너무나도 큰 수치심과 낮은 자존감으로 괴로웠던 거죠. 자, 오늘 말씀의 결론입니다. 오늘 말씀에 이 혈류병을 앓던 여인은 예수님을 만나서 그의 오랜 쉼, 부끄러움으로부터 해방을 얻었습니다. 고침을 얻었습니다. She was set free. 사실 그녀의 바람은 예수님께 조용히 고침을 받고 그 자리를 그녀가 항상 그랬듯이 떠나는 것이었습니다. 아무도 모르게. 하지만 주님께서는 그 바쁜 와중에도 발걸음을 멈추십니다. 그리고 그 여인을 찾으세요. Who touched me? Who touched my garment? I felt power ran out from me. 여러분, 주님께서 과연 모르셨을까요? 이 여인의 마음을? 왜 굳이 그녀의 그 부끄러움 숨기고자 했는데 왜 이 많은 사람들 앞에서 그렇게 공언하고자 하셨을까요? 주님께서 선언해 주시는 거예요. 그녀가 그토록 느꼈던 수치스럽고 부끄럽다고 생각하는 것들이 사실 아무것도 아니다 라는 것을 주님께서 친히 공증해 주고 싶었던 것입니다. 마치 제가 오랫동안 혼자 끙끙 앓던 것을 누군가에게 용기를 내서 털어놨을 때 왜 그런 걸로 고민하고 있었어 혼자? 답답한 친구에게 나는 그런 답을 얻었듯이 오늘 말씀의 여인은 예수님을 만나서 자신의 그 출혈의 근원이 멈추는 경험을 했습니다. 더 이상 피를 흘리지 않게 되었습니다. 주님께는 그녀가 12년 동안 아파했던 것이 아무런 문제가 아니었다는 것을 친히 만져주시고 해결해 주셨어요. 친히 해결해 주시고 치유해 주시고 공증까지 해주셨어요. 자, 우리 이제 찬양하고 기도할 텐데요. 이 시간 우리 모두의 삶을 돌아볼 수 있기를 바랍니다. 우리를 여전히 얽매이고 있는 그 어떤 것이 있는지, 아직도 우리 삶에 그러한 부분들이 있는지 한번 살펴보기를 원해요. 우리도 분명히 아브라함의 자손들, 믿음의 자손들인데 그런 우리도 사단이 얽매일 수 있다는 사실, 그런 요소가 존재할 수 있다는 사실 우리가 인정하고 그게 무엇이든지 간에 주님 앞에 내려놓고 함께 기도할 수 있기를 바랍니다. 주님 아시죠? 나의 연약함, 나를 만져주세요. 나를 고쳐주세요. 사단의 사슬로부터 나를 자유케 해주세요. 나를 구원해주세요. 만져주세요. 함께 기도하길 원합니다. 굳이 모든 사람 앞에서 털어놓을 필요는 없어요. 하지만 주님은 나의 문제를 아세요. 나의 연약함을 아십니다. 우리가 믿음을 가지고 기도해야 돼요. 주님께서 이 여인에게 말씀하셨죠. 너의 믿음이 너를 구원하였다. 이 말씀, 이 여인에게 주신 이 말씀 붙들고 우리가 함께 기도하길 원합니다. 주의 영이, 우리를 거룩해 하시는 영이, 우리를 치유하시는 영이 우리를 만져주시옵소서. 괜찮다면 저희 옆 사람 손을 잡고 한번 기도하면 좋겠습니다. 주의 영이 우리 가운데 함께 역사하소서. 우리가 오랜 시간 동안 해결하지 못하는 그런 아픈 문제들이 있다면 주님 우리를 만져주시고 고쳐주시옵소서. 너의 믿음이 너를 구원하였다 라는 그 말씀 붙들고
아버지 하나님, 우리 안에 해결되지 않은 수많은 문제들이 있음을 주께서 아시지요. 아버지 하나님, 우리를 만져주시옵소서, 우리를 고쳐주시옵소서, 우리를 회복시켜 주시옵소서, 우리를 새롭게 하여 주시옵소서. 오늘 말씀을 통해서 그 혈병 아이를 아버지 하나님 병을 앓던 그 여인이 12년 동안 아버지 그 출혈이 멈추지 않았는데 그녀가 마지막으로 용기를 내어서 아버지 하나님 우리 가운데 계신 그 주님을 만졌을 때, 믿음을 가지고 만졌을 때 아버지 하나님 그 출혈의 근원이 멈추는 그 놀라운 은혜가 역사했습니다. 아버지 하나님, 오늘 말씀을 통해서 우리가 듣습니다. 아버지 하나님, 우리 또한 그 믿음을 가지고 주님을 찾고 주님을 만나기를 소망합니다. 우리의 문제를 해결해 주실 수 있는 것은 오직 주 예수 그리스도 당신 한 분뿐임을 이 시간 고백하며 나아갑니다. 주님, 우리를 만져주시옵소서, 우리를 만져주시옵소서, 우리를 회복시켜 주시옵소서. 주 안에서 우리가 새롭게 되는 은혜를 우리에게 해주시옵소서. 오 아버지시여, 아버지시여, 우리 또한 그 말씀 듣기를 원합니다. 사랑하는 딸아, 사랑하는 아들아, 너의 믿음이 나를 구원하였다. 아버지 하나님, 그 믿음 가지고 오늘도 주님 앞에 나아가게 하여 주시옵소서. Your faith has made you well. Your faith has made you well. 아버지 하나님, 그 믿음 우리 모두에게 허락하여 주시옵소서. 주를 믿은 믿음이 아버지 하나님 날로 자라나는 아버지 저희 되게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 우리가 알고 있는, 우리가 알지 못하고 있는 우리 안에 여전히 존재하는 죄의 찌꺼기들과 잔디들, 아버지 하나님, if there are any chains of the sin, 아버지 하나님 다 무너뜨려 주시옵소서. 허물어 주시고 끊어 주시옵소서. 아버지 하나님, 죄의 사슬들은 다 무너하게 하여 주시옵소서. 사단의 사슬들은 다 끊어주시옵소서. 아버지 하나님, 모든 죄의 사슬들을 우리 삶 가운데서 다 제거하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 아버지 하나님, 끊어질지어다, 끊어질지어다. 모든 죄의 사슬들은 끊어질지어다. 주의 영에 힘입어서 자유할지어다. 진정한 자유함을 누릴지어다. 아버지 하나님, 우리 안에 있는 모든 사슬들을 끊어내 주시옵소서. 진정으로 주님 안에서 자유하는 은혜 되게 하여 주시옵소서. 오 아버지 하나님, 이 시간 우리를 자유케 하여 주시옵소서. Let us free, 아버지 하나님, free us. You, Holy Spirit, 아버지 하나님, 아버지 하나님, 당신의 영은 우리를 자유케 하는 영입니다. 아버지 하나님, 그 어떠한 의미에서, 그 어떠한 모습에서 주 하나님이시여 우리를 해방시켜 주시옵소서. 자유케 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 끊어 주시옵소서. 아버지 하나님, 역사하여 주시옵소서. 아버지 하나님의 심령 속에 있는 것들이 무너지고 하나님과의 오 아버지시여, 하나님의 답이 무너지는 주님과 나의 온전한 아버지 하나님, 우리가 기도하는 동안에 아버지 하나님, 아버지 모든 예수님과 사역을 고백하는 동안에 아버지 하나님, 아버지 하나님, 온전한 마음으로 아버지 돌아보시옵소서. 아버지 하나님, 역사하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 회복시켜 주시옵소서. 주여, 아버지 하나님, 역사하여 주시옵소서. 우리 간절한 마음을 담아서 이 시간 우리 함께 찬양하기를 원합니다. 마음이 상한 자를 함께 찬양하겠습니다. 마음이 상한 자를 고치시는 주님, 하늘의 아버지, 날 주관하소서. 주의 길로 인도하사 자유케 하소서. 새 일을 행하사 붙게 하소서. 은혜 주리고 복이 많으니 성령의 기름 부소서. 은혜 주리고 복이 많으니 내 잔을 채워주소서. 성령으로 채우사, 성령으로 채우사 주보게 하소서. 주의 임재 속에 은혜 알게 하소서. 주 뜻대로 살아가리 세상 끝날까지. 나를 믿으시고 새날 영원히
회복되기를 간절히 바라는 마음으로 주님, 혈루병 여인을 앓던 그 여인이 주님을 만나서 회복되는 그 말씀을 통해서 주님 주시는 은혜를 함께 나누었습니다. 주님, 우리 모두에게는 정말 감추고 싶은, 알리고 싶지 않은 부끄러움과 수치심이 있습니다. 하지만 주님, 우리가 주님을 만나서 이 모든 것들이 해결되어지고 고침을 받게 되면, 주님 안에서 참 자유함을 얻게 되면, 이것들이 아무것도 아니었구나, 나를 정죄하고 나를 부끄럽게 하는 것들은 사단이 하는 것이지, 사단이 얽매 있는 것이지 주께서 원하시는 것이 아니구나 라는 것을 알려주십니다. 주님, 우리 가운데 얽매임이 있고 우리 가운데 여전히 해결받지 못하는 그런 응어리가 있으니까 주 예수 그리스도 주의 영의 능력으로 말미암아 해결받기를 원합니다. 이 밤 주의 영이 우리 모두의 심령 가운데 찾아와 주시옵소서. 그래서 우리를 회복시켜 주시옵소서. 오랜 응어림 속에서 자유케 하여 주시옵소서. 주의 영이 우리를 정말로 새로운 피조물로 빚어 주시옵소서. 아버지 하나님, 주께서 그렇게 행하실 줄로 믿습니다. 이번 수련회가 그런 주님을 만나는, 능력의 주님을 만나는 그런 귀한 은혜 시간이 될 수 있도록 주님 함께하여 주시옵소서. 아버지 하나님께서 우리와 함께해 주실 것을 믿습니다. 그 능력의 주님의 이 시간 바라보고 기대하며 살아계신 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드립니다. 아멘. 주님 가르쳐주신 기도로 예배를 마치도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지니이다. 오늘날 우리에게 일용할 한식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 진 자들을 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 자, 하나님께 영광의 박수. 이어지는 순서는 제가 진행하는 순서가 아닌데 어떻게 할까요? 자, 우리 석인님이 우유 빛깔 이런 거 해줘야지. 네. 안녕하세요. 저 이번에 레크레이션